బిగ్ అకాడమీని గ్రాండ్ గా ప్రారంభించారు క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్. బిగ్ అకాడమీ ఐఐటి జేఈఈ నీట్లో స్టూడెంట్స్ కు శిక్షణ ఇవ్వనుంది. బిగ్ అకాడమీకి యువరాజ్ సింగ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఉండనున్నారు. ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో బ్రహ్మానందం, సివి ఆనంద్, బిగ్ టీవీ చైర్మన్ విజయరెడ్డి పాల్గొన్నారు. The stage looks bigger, better. Presenting to you the team of Big Academy. All right now. All right. The stage looks bigger, better. Presenting to you the team of Big Academy. Sing! UV! 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 But greatness was never given. It was taken. मैंने उससे ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी आज तक अभी तक हिंदुस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा. Nobody can match Yuvraj Singh. When the moment arrived, he was ready. When the pressure mounted, he answered. ప్రస్తుత పరిస్థితులు టెక్నాలజీకి తగ్గట్లుగా మన విద్యా విధానాలు లేవని 30 ఏళ్ల పాత విధానాన్ని మనం అనుసరిస్తున్నామన్నారు బిగ్ అకాడమీ ఫౌండర్ రమణ భూపతి. ఏఐ ఆధారిత అప్గ్రేడెడ్ విద్యను అందించేందుకు బిగ్ అకాడమీని స్థాపించామన్నారు. So the present education system for IIT and NEET, almost it's kind of a 30 years old and outdated system. 30 years old and outdated system. 3 decades of old and outdated system. That's why we are calling it as an epidemic in education. And you can see here, so the Big Academy main goal is, we are building a modernized intermediate college, EdTech, which is artificial intelligence based, which suits to current generation and futuristic generation. So here you look at, this is what I am talking. So here you look at the present system, which is linked to torture based and following outdated and mechanical kind of a model. So where we are coming up with, Big Academy coming up with upgraded teaching system with modernized content by implementing responsible artificial intelligence. See, this is how the education has updated. Definitely, చాలా అంటే 1980s కానీ 1990s కానీ 2010 మనం చూస్తే ఇంతకు ముందున్న కాలేజెస్ కానీ ఎడ్టెక్ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ డెఫినెట్గా చాలా వండర్ఫుల్ రోల్ ప్లే చేసినాయి అవన్నీ. బట్ ద ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ కోవిడ్ స్టూడెంట్ మైండ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. సో ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో కోవిడ్ ముందున్నటువంటి ఐఐటి నీట్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాబిట్కి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ హ్యాబిట్కి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ సో 2025 ఆన్వర్డ్స్, ఈవెన్ మనం 2016లో కూడా కొన్ని ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి. ఆ టైంకి ఆ ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ యొక్క మోడల్ సూట్ అయింది. కానీ సో ప్రజెంట్ ఏఐ బేస్డ్ ఎడ్టెక్ ప్లాట్ఫామ్కి, ఏఐ బేస్డ్ ఇంటర్మీడియట్ కోచింగ్, ఏఐ బేస్డ్ +1 +2 కోచింగ్, దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ నీడ్. సో బిగ్ అకాడమీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ సొల్యూషన్ టు దిస్ ప్రాబ్లం. బిగ్ అకాడమీ గురించి ఒక వన్ లైన్లో, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఎడ్టెక్ ప్లాట్ఫామ్ విత్ మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఇన్ ఎవ్రీ క్లాస్, అండ్ it is going to be community based learning which correctly suits to present generation 10th class students. పిల్లల చదువులకు వాళ్లను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు తల్లిదండ్రులు చాలా కష్టపడతారని అన్నారు మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్. వాళ్ల త్యాగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని చదువుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. Lot of your parents have worked very hard for your education. There are a lot of parents who probably have 2 meals a day. There are a lot of parents who've chosen a different profession just to support families and to support children's education. For example, my mother was making clothes at one time to support me, and my father did not make big in cricket, and he went to acting to support his family. So I'm sure a lot of your parents have probably working overtime to support your education. So please remember the sacrifices of your parents and your teachers. If you enjoy
doing something, do it with your whole heart. Otherwise, don't do it. And yes, pressure is there. Whether you're studying, whether you're playing, whether you're working in a profession, is how you handle pressure. How I handle pressure was, work hard, be disciplined, put in the practice. If you put in the practice, the results will come. And it's okay to fail. I always feel it's okay to fail. If you don't fail, then you wouldn't know how to succeed. So I think my story has been a lot of failures put together, and that has been my success story coming out from them. So don't be afraid to fail. Give it your best. But most importantly, enjoy what you're doing and do it for the people. Do it for people who you wanted to. Whether it's your parents, whether anybody special, do it for them. తల్లిదండ్రులు టీచర్లే పిల్లల్లో ఒత్తిడి పెరగడానికి కారణమవుతున్నారని అన్నారు నటుడు బ్రహ్మానందం. పక్క వాళ్లతో పోల్చడం వల్లే పిల్లలు మరింత వెనుకబడుతున్నారని అన్నారు. పిల్లల్లో సమస్యల్ని గుర్తించి దాని నుంచి బయటపడేలా చేస్తే రాణించే అవకాశం ఉంటుందని సూచించారు. స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారని మనం అంటాం, కానీ వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవడానికి రీజన్ మనం అనేటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ నాకు తెలిసినప్పుడు, బట్ ఓన్లీ మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ కంపారిజన్. మన పిల్లల్ని వేరే పిల్లలతో కంపేర్ చేసి పక్క వాళ్ళ అబ్బాయి చూడు ఎంత బాగా చదువుకున్నాడో, ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో, మన పిల్లలు చూడు ఏం చదువుకోవటం లేదు, ఏమి లాభం లేదు, నువ్వు ఎందుకు పనికి వస్తావురా అని తిట్టినప్పుడు మాత్రమే అతను స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాడు. అలా కాకుండా అతన్ని తను చదువుకోమని మీరు కొట్టినా ఫీల్ అవ్వడు, ఇంకేదైనా చెప్పినా ఫీల్ అవ్వడు. కానీ ముఖ్యంగా కంపారిజన్ చేసి చెప్పినప్పుడు మాత్రం చాలా 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 ఫీల్ అవుతాడు. అటువంటి స్థితిలో పేరెంట్స్ ఉండకూడదు. తర్వాత వాళ్ళు సరిగా చదవటం లేదని మనం పెద్ద కంప్లైంట్ ఇస్తాం పిల్లల మీద. కానీ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, మనం చెప్పాల్సిన విషయం, వాళ్ళు చదవటం లేదు కాదు, వాళ్ళు చదువుకునేటట్టు మనం చేయలేకపోతున్నాం. దట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. వాళ్ళని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఓపికగా చేశారు కాబట్టి చదువులో వాళ్ళు వృత్తినిలు కావడానికి, గొప్పవాళ్ళు కావడానికి ఎంతో పేరెంట్స్కి సహనం అవసరం. బట్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ గేమ్, యూ ప్లే ఇట్, దట్స్ ఆల్. లైఫ్ ఈజ్ ఏ గేమ్, యూ ప్లే ఇట్. అలాగే జీవితాన్ని ఇట్స్ ఏ ఛాలెంజ్, మీట్ ఇట్. ఏదో కష్టం వచ్చింది కదా అని మనం ఇబ్బంది పడిపోయి బాధపడిపోయి వెనకడుగు వేయొద్దు. గో హెడ్, గో హెడ్, గో హెడ్. వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ మీట్ ది సక్సెస్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ది సక్సెస్. ఫ్యూచర్ ఏఐదే అన్నారు సివి ఆనంద్. విద్యా వ్యవస్థ మారుతున్నందుకు ఆనందంగా ఉందన్నారు. స్మార్ట్ స్టడీని అలవాటు చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ అనేది ఎడ్యుకేషన్లో కూడా వచ్చేస్తుంది. నాకు భయం వేస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వండర్ వెదర్ వీ విల్ హ్యావ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంత వేగంగా ముందుకు పోతుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. యూ జస్ట్ టైప్ సంథింగ్ ఆన్ చాట్ జీపీటీ ఆర్ దోస్ search engines, you get every answer. సో మనము మన చిన్నప్పుడు డిక్షనరీస్ అనేది, ఎన్సైక్లోపీడియాస్ అనేది, ఇవన్నీ కూడా చాలా యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏది కూడా అవసరం లేదు. సో ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ చేంజింగ్. సో ఐ హోప్ బిగ్ అకాడమీ విల్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. చదువుకునేటప్పుడు స్మార్ట్గా చదవాలి. ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ 10 లక్షల మంది రాసేవాళ్ళు. నేను క్రికెట్ ఆడుకుంటూ సివిల్ సర్వీస్ రాసి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో 77 ర్యాంక్ తీసుకొచ్చాను ఆల్ ఇండియాలో. ఏ విధంగా అంటే స్మార్ట్ స్టడీస్. యూ మస్ట్ స్టడీ స్మార్ట్లీ. యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ అలర్ట్ ఆన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. You need not spend 18 hours, 20 hours a day on education and keep studying, by hearting everything. You should know what to do and what to write, what to give in the. అది బిగ్ అకాడమీ గైడ్ చేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను.